जय माताजी, जय मेलडी में। दोस्तों, आज एक सत्य घटना एवी छे, करुण प्रसंग जे तमे सांभळशो तो तमने आँखमांथी आंसू आई जाए एवो करुण प्रसंग छे। एवी वात हूँ आज तमने कहेवा जई रह्यो छुं। तो मित्रों, कहेवाय छे के भाई मरे भव हारीए ने बेनी मरे दुख थाय, पण जेना नानपणमां मर्या माँ बाप एने चारेय बाजुना वायरा वाय। એટલે મિત્રો, નાનપણમાં જેના મા બાપ મરી જાય એને કેવી વીતે છે, એવી જ એક સત્ય ઘટના આધારિત વાર્તા હું તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું। એક નાનકડું ગામ છે। નાનકડા ગામની અંદર એક કુટુંબ રહે છે। એ કુટુંબની અંદર મા બાપ અને દીકરો દીકરી રહે છે। તે બાપ પોતાને મજૂરી કરી અને પોતાના છોકરાને ભરણ પોષણ કરે છે અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે। बाप पोते मजूरी काम में पत्थर तोड़वानुं काम करे छे अने आ रीतना पत्थर तोड़ी तोड़ी मजूरी करे छे अने छोकराने मोटा करे छे। आम करता करता समय जाए छे साहेब, अने एक दिवस एवो आवे छे के पत्थर तोड़ता तोड़ता मोटो पत्थर होय छे ते माँ बापना उपर पत्थर पड़े छे अने माँ बाप डटाई जाए छे। माँ बाप डटाई जाए छे अने मरी जाए छे मित्रों। अने पछी आखा गाममां काळो केर वर्ताई जाए छे। काळो केर वर्ताई जाए छे। गामनी वस्ती वातो करे छे के बिचारो मजूरी करी अने एना छोकराने मोटा करे छे अने आज एना मावतर चाल्या गया छे। आ छोकरानुं कोण हागुं थाय छे? आवो वलोपात करे छे गामना लोको। अने एना काका काकीने होय छे, एना काका काकीने एक दीकरो अने दीकरी होय छे अने आना माँ बाप मरी गया एटले पछी माँ बाप विनाना आ बंने भाई बून थई गया छे। बेन ने अने भाईना माटे तो ऊपर आकाश अने नीचे धरती थई गया छे। एवामां मित्रों कहेवाय छे के माँ बाप मरी गया पछी काका काकी अने कुटुंबवाळाए थोड़ा दाड़ा अमने हारू राखे छे अने पछी तो कहेवत नथी के पेट हमा गुड़ा नमे। एटले ज्यां सुधी मित्रों पोताना जे होय छे बाळको तेमनुं करे त्यां सुधी बीजानुं ना करे। एटले एम करी अने काका काकी पण भूली गया छे दुख बधुं। पछी थोड़ा टाइम पछी आ बेननुं नाम राधा होय छे अने आ बेन राधा पण धीरे धीरे भूली जाए छे। भाईने रोज काम करी अने नवरावे धोरावे छे, खावानुं रसोईमां मदद करे छे अने काका काकीना जे संतानो छे, छोकरो अने छोकरी तेने नवराई धोराई अने भणवा मोकले छे। काकीने घरकाममां रसोई करवामां मदद करे छे। आम करता करता समय आगळ जाय छे त्यारे एक दिवस राधा कहे छे के काका मारे पण भणवा जावुं छे। त्यारे काका कहे छे के तारे हवे न भणाय। अने पछी पछी दीकरो कहे छे के काका तो मने तो भणावो। तो काका कहे छे के तारे पण ना भणाय, तू मने बधे ढोरो चराववामां अने खेतरना काममां मजूरी करवामां मदद कर। त्यारे बधाय एवुं काम करे छे के सारूं काका करे एम करीए। ते रोज राधा सवारे वहेली उठी जाय छे, पोताना भाईने नवराई धोरावी अने बाळकोने मोकले छे स्कूलमां भणवा माटे अने पोताना भाई माटे भात बनावे छे अने भाई गायो चराववा जाय छे, भैंसो चराववा जाय छे अने पूळो करे छे, नियार करे छे। आम करता करता भाईने भात लई अने बेन जाय छे अने भाईने खवरावे छे। आम रोजनो नित्याक्रम थई गयो छे। आम थोड़ो समय गयो त्यारे भाईने खबर पड़ी के अमे भाई बून आटलुं काम करीए छीए छतां पण मारी बेनने सासनुं वाळुं करवुं पड़े छे। एटले भाईने एवुं थयुं के लाव मारी बेन माटे हूँ दूध राखूं। ते रोज दूध दोवा जाय दूध एटले लोटो भरी अने दूध गमणमां मूकी दे छे, माथे कास्कुली टोकी दे छे। आम ते रोज बेनने खावा बेहे त्यारे दूधनो लोटो आपे छे। आम करता करता थोड़ो समय गयो एटले काका ने काकीने खबर पड़े छे के आ तो केटला दिवसथी चाले छे आवुं। ते पछी तो काका अने काकीए भेगा थई अने भाईने बहु मार मार्यो छे। गरदापाटूनो मार मार्यो छे अने कहेवाय छे के दोरडानी जे साप छे ते बेडामां पड़ी छे। बेडानी अंदर तो लाल कूम थई गयुं छे, चाठा पड़ी गया छे। भाईने बहु बळतरा थाय छे, भाई रड़वा लागे छे। त्यारे भाईनी चीसो सांभळी अने बेन आवे छे। बेन कहे छे के भईला तने शुं थयुं? त्यारे भाई कहे छे
કે કોકને ખવડાવવા માટે કરી અને મારે આજે માર ખાવો પડે છે. તો પછી બેન કહે છે કે ભાઈ હું છાશ ખાઈશ તો કોઈ હું મરી નથી જવાની અને મારે દૂધ ખાવાની કોઈ જરૂર નથી. તું મારા ચિંતા ના કરીશ પહેલાં, અને જેમ કાકી કે એ પ્રમાણે આપણે કરવાનું છે. ભાઈ થોડા દિવસ આપણે જશે એટલે પછી આપણી પણ ભગવાન વેળા વાળશે. આમ કહી બેન ભાઈને અહીંયા ધારણા આપે છે, પણ ભાઈના પાછળ તો ચોપડી ઉખડી ગઈ છે. ભાઈને બહુ બળતરા થાય છે. બેન દવા લગાવે છે પણ તો એની બળતરા મળતી નથી. આમ કરી અને બેન કહે છે કે પહેલા હવે આપણે થોડા દાડા સહન કરી લઈએ, પછી એવું થોડી મોટી થાવ એટલે પછી આપણે અલગ રહેવા માટે જતા રહીશું. તો ભાઈ કહે છે કે કશું વધુ નહીં બેન. આમ કરી અને ભાઈ બેન બે પેટી પડે છે અને રડવા લાગે છે ખૂબ. અને પછી રડતા રડતા વલોપાત કરે છે. અને કેવો વલોપાત કરે છે કે માવતર કોઈ નાના મરશો રે લોલ, જુઓ કેટલા પડે છે દુઃખ જો, માવતર કોઈ નાના મરશો રે લોલ, સગાને વાલા બધા સ્વાર્થના રે લોલ, કામ કરીએ તોય ખાવા પડે મારજો, દુનિયામાં માવતર કોઈ નાના મરશો રે લોલ. આવું બધું વલોપાત કરી અને બેન ને ભાઈ બંને રડે છે. એવામાં થોડો સમય જાય છે એટલે મેલડી માતાની જાતરનો સમય આવે છે. એક દિવસે મેલડી માતાની જાતર હતી. એ દિવસે કાકા કહે છે ભાઈને કે તું ભેંસોને બળદોને ચાર પૂરો કરી અને આવજે, કારણ કે કાલ સવારના આપણે હળ જોડવાનું છે. તો ભાઈ કહે છે કશો વધુ નહીં કાકા. એટલે ભાઈ જેવો ચાર પૂરો કરવા જાય છે ત્યારે પૂળાની નીચે કાળોતરો સાપ હોય છે. અને જે પૂંછડી ઉપર પગ આવ્યો ભાઈનો અને ભાઈને હાપે ડંખ માર્યો છે. તે હાપનું ઝેર ચડી ગયું ભાઈને. ભાઈ બે ભાન થઈ ગયો છે અને ભાઈ ચીસો પાડવા લાગ્યો. ત્યારે બેન અહીંયા વાસણ ઘસતી હતી અને વાસણ ઘસતી ઘસતી ભાઈની ચીસનો અવાજ સાંભળી અને ત્યાં આવીને જોવે છે. તો તે ભાઈને હાપ ડંખેલો છે અને હાપ સુસવાટા મારતો વાડામાંથી બહાર નીકળી જાય છે. ત્યારે પછી એના કાકા ને કાકી આવે છે. કાકા ને કાકી કહે છે હવે આને તો દવાખાને લઈ જવું પડશે. ત્યારે કાકા કાકી અને બેન ભાઈને લઈ અને દવાખાને જાય છે. દવાખાને જાય એટલે ડૉક્ટર કહે છે કે મારાથી હું બનતી કોશિશ કરું છું, પણ ભાઈને આખા શરીરમાં ઝેર પ્રવેશી ગયું છે. ભાઈનું શરીર આખું લીલું પડી ગયું છે. તેમ છતાં પણ હું મારાથી બનતી કોશિશ કરું છું. જો તમારા ભાગ્યમાં હશે તો આ દીકરો સજીવન થશે, નહીતર નહીં થાય. ડૉક્ટરે બહુ કોશિશ કરી છે. બહુ કોશિશ કર્યા પછી ડૉક્ટર બહાર આવે છે અને કહેવા લાગે છે કે મારાથી બનતી ખૂબ મહેનત કરી મેં, છતાં પણ તમારો દીકરો હવે નથી રહ્યો. ત્યારે બેન તો રોવા માંડી છે. બેન ટૂસકે ને ટૂસકે રડે છે અને કહેવા માંડ્યા એના કાકાને કાકી કે સાહેબ તો હવે અમારે રજા લેવી છે, અમને રજા આપો. ત્યારે કહે છે બેન રાધા કહેવા લાગી છે કે કાકા કે અમે તમારું બહુ માન્યું છે, તમે જેમ કહેતા હતા એમ કર્યું છે, પણ આજે તમે મારી વાત સાંભળો. તો કહે છે શું? તો કે આજે આપણે મેલડી માતાની જાતર છે ઘરે, અને મેલડી માતાની જાતરની અંદર આપણે મારા ભાઈને ઘરે લઈને જઈશું મળદું, તો આખી જાતરમાં માતાજીનું નામ ભગવાશે. તો કાકા ને કાકી કહે છે કે વાત તો તારી સાચી છે. એટલે કાકા ને કાકી માને છે વાત. તો એક કામ કર, હવારના તેલ ને ફૂલ માતાજીને ચડે, જાતર પૂરી થઈ જાય પછી તું ભાઈને લઈને ઘરે આવજે. આવી વાત માની છે. બેન તો બેઠી બેઠી રોવે છે અને પહેલાને કહેવા લાગે છે કે પહેલા તે તારી બહેનનું પણ ના વિચાર્યું, તારા રાખડી બાંધવાના ભાઈનું ના વિચાર્યું, અને તું ચાલ્યો ગયો. આપણા મા બાપને તો મારે કષ્ટી કેટલી બધી પડી હતી, તો તું એનું ના વિચાર્યું અને તું એકલો ચાલ્યો ગયો. બેનને મૂકીને આવા વલોપાત કરી અને રડે છે. અને મા મેલડીને પણ યાદ કરે છે કે મા મેલડી તું કેવા મરી ગઈ છે, તને માં ખબર ના પડી, તું તારા જાતરનો પ્રસંગ ના હાચવી ગઈ, તું મારા ભાઈને ના હાચવી ગઈ, તું એક કાળા નાગને ના હાચવી ગઈ, તો જો જતી રહી મા મેલડી. અને અહીંયા માતાજીને બેઠકનો ટાઈમ થયો છે તો જાતર ચાલુ થાય છે. ત્યાં ભુવાઓ ડેકલા વગાડે છે, ભુવાઓ ધૂણે છે અને માતાજીને લાવે છે અને આ બધું ખમાન મજા કહે છે. એવામાં થોડો સમજો 12-1 વાગ્યા છે અને મેલડી ધૂણવા આવે છે.
ત્યારે વસ્તી કહેવા લાગી કે માં તે તારે તો આવવામાં ચમ આટલી બધી વાર થઈ અને માં તું આવી છે તો ચમ આમ ડૂબળું ડૂબળું ધૂણો છે. ત્યારે માં મેલડી કહે છે ભાઈ મારે બે બાજુ સાચવવાનું છે, મારે મારી જાતરનો પ્રસંગ સાચવવાનો છે અને મારે મારા દીકરાને દવાખાનામાં સાચવવાનો છે આમ કહે છે. અને થોડો સમય થયો એટલે ફૂફાઓ ધૂણવાનું બંધ કરી દે છે અને માં મેલડી અહીંથી નીકળી છે અને દવાખાનામાં જાય છે. ડોશીનું રૂપ ધારણ કર્યું છે અને તે દવાખાનાના પગથિયે ચડવા લાગે છે. તે બેન રોતી હોય છે રાધા, તે આવે છે અને કહેવા લાગે કે દીકરી કેમ રડે છે. ત્યારે કહેવા લાગ્યા કે મારા ભાઈને હાપ કરેલું છે અને તેને ઝેર ચડી ગયું, તે અવસાન પામ્યો છે. તો માં મેલડી કહેવા લાગ્યા કે દીકરા તું ચિંતા ના કર, અને હાપ બતાવ્યો કે આરે હાપ હતો કે બીજો કોઈ હાપ હતો. તો એ કહે છે રાધા કહેવા લાગી કે માં એ જ સાપ છે પણ તમે મૂકી દો નહીંતર તમને પણ કરશે, કારણ કે મારા ભાઈનો પણ જીવ લીધો છે, આ જ હાપ હતો. તો પછી માં મેલડીએ તે ભાઈના અંગૂઠા જોડે હાપને મૂકે છે અને હાપ ઝેર ચૂસવાનું ચાલુ કરે છે. જેમ જેમ ઝેર ચૂહાય છે તેમ તેમ ભાઈ સજીવન થાય છે અને બાજુમાંથી ડૉક્ટર જોઈ રહ્યા છે આ બધી વાત અને ભાઈ સજીવન થઈ ગયો. ભાઈ સજીવન થતો બેનના હરખ કોઈ હમાતો નથી અને ભાઈને બૂન બંને વાતો કરવા લાગ્યા છે. તો ડૉક્ટરને એમ થયું કે આ ભાઈ મરી ગયો તો આ બેન કુના જોડે વાતો કરે છે અને ભાઈને બૂનને વાતો કરે એવો જ અવાજ છે. તો ડૉક્ટર બહાર આવીને જોવે છે અને કહેવા લાગ્યા રાધાને કે રાધા આ તારા ભાઈને સજીવન કર્યો, નક્કી કોઈ મને એવું લાગે છે કે દેવી શક્તિનું હોવું જોઈએ, નહીતર કોઈ અત્યારે મર્યા પછી જીવતું થઈ શકે નહીં. ત્યારે રાધા કહે છે કે સાહેબ માં મેલડીનો હાથ હોય ને તો પછી એક નાગ તો શું પણ ગમે તેવા નાગ રંગે ને તો એ પણ કશું ના થાય, પણ મારી માં મેલડી ભેગી હોય ને તો વાંધો ના આવે. આમ કરી અને ત્યાંથી માં મેલડી નીકળી જાય છે. અહીંયા વળી પાછી મેલડી ધૂણમાં બેસે છે અને કહેવા લાગી કે હું મેલડી આવી છું. અને ત્યારે કહેવા લાગી કે ભાઈ હું દવાખાનામાં મારા દીકરાની સંભાળ લેવા જઈ હતી અને કહેવા લાગી કે જે છોકરો દવાખાનામાં છે એ છોકરાના હાથે મારે પિયાલો પીવાનો છે. ત્યારે કાકાને કાકી કહેવા લાગ્યા કે હે માં તું સમજ, તું શું કરવા તારી જાતરમાં બધું ઉઘાડું કરે છે, બધી મોટી લાખની રાખમાં અને તો વૈકુંઠની વાટ પકડી છે છોકરાએ. તો ભુવાજી કહે છે ધૂમતા ધૂમતા કે ના ભાઈ હું કાલે સવારના મેલડી પિયાલો પીવું તો એ ભાઈના હાથે પીવું, એ છોકરાના હાથે પીવું અને આવી બધી વાતો કરે છે. ત્યારે તેથી ભાઈ અને બેન નીકળે છે અને ઘરે આવે છે. તો માતાજી ધૂમતા હોય છે અને માતાજીના પગમ પડી માતાજીના આશીર્વાદ લે છે અને કાકાના કાકી પણ જોતા રહી જાય છે. ત્યારે માં મેલડી કહે છે કે દીકરા હવે તો ચિંતા કરવાની કોઈ તારે જરૂર નથી, તું ખાલી એક મને યાદ કરજે, તારે એક યાદ કરીશ એક વખત અને હું તારે કામમાં આવીને હાજર થઈશ અને તારું કામ કરીશ. આમ કાકા ને કાકી પણ માં મેલડીને કગરવા લાગ્યા કે માં મેલડી અમે આ છોકરાને બહુ દુઃખ આપ્યું છે તો માં અમને પણ માફ કરજે. અને આવી રીતના માં મેલડીની જાતર પૂરી થઈ અને જે રીતના છોકરાને મા બાપ વગર જે તકલીફ પડી એવી રીતના કોઈને તકલીફ ના પડે એટલા માટે મિત્રો કહેવાયું છે કે કોઈના મા બાપ ના મરશો. મિત્રો આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો જય માતાજી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર જરૂર કરજો. જય માતાજી, જય મેલડીમાં.